उनके साथ बातें करते हैं, लेकिन जब बातें कर रहे होते हैं तब उन्होंने वो अ, महसूस किया और उन्होंने बोला भी सही कि दीपक भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि पहले पहले की कंपेयर में पहले से बहुत कम स्टाफ नज़र आ रहा है, स्टॉक भी बहुत कम नज़र आ रहा है, ग्राहकी भी कम नज़र आ रही है। तो दीपक भाई ने बोला बहुत ही चिल अंदाज में कि नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा उनका अंदाज देख करके उन्होंने बोला कि एक काम करो दीपक भाई, आप संडे को सुबह मेरे घर पे आओ चाय पीने के लिए। तो उन्होंने वो न्योता दिया और फिर वहां से वो निकल गए। अब जो तय समय था, जो डिसाइडेड टाइम था, वो टाइम पे वो दीपक भाई तो संडे को फ्री थे, तो चले गए उनके प्रोफेसर मित्र के घर पे। और वहां पे जाकर के बैठे और जो प्रोफेसर मित्र थे उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया घर में। और जब वो चाय बनाने के लिए उनका जो सर्वेंट था वो अंदर गया, तब वो प्रोफेसर मित्र थे, उन्होंने दीपक भाई को बोला कि चलो, जब तक चाय आती है तब तक मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, आप मेरे साथ चलो। तो वो प्रोफेसर मित्र उनको अपनी लेबोरेटरी में ले गए अंदर, और वहां पे जाकर के उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया, जिसमें उन्होंने एक जार ली, जिसमें एक गर्म पानी से भरी हुई जार थी वो, और उसमें एक मेंढक को डाल दिया। जैसे ही मेंढक को अंदर डाला, वो पानी बहुत ही गर्म था, तो वो छलांग लगा के बाहर आ गया। तो जो उनका मित्र था, वो दीपक भाई, वो खुश हो गए कि चलो, ये तो बहुत ही बड़ा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा कि वो खुद की जान बचा करके कूद करके बाहर निकल गया छलांग लगा करके। तो प्रोफेसर साहब ने बोला कि हाँ, ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा, अभी एक काम करते, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि एक नॉर्मल टेम्परेचर से भरा हुआ पानी लिया एक जार में, और उसमें वो मेंढक को डाल दिया। तो मेढक वहां पे बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहा था, तो आराम से वहां पे बैठा अंदर। वो कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर वो प्रोफेसर मित्र जो था, वो प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने वो जार को आंच पे रख दिया, और धीरे धीरे वो पानी का टेम्परेचर जो था वो बढ़ता गया। अब जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो मेंढक था, वो टेम्परेचर के साथ खुद को एडजस्ट कर रहा था। और फिर ज्यादा बढ़ा टेम्परेचर, फिर ज्यादा उसने एडजस्टमेंट किया, फिर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा। ऐसा करते करते टेम्परेचर एक बार उतना बढ़ गया कि वो मेंढक था, वो मर गया। तब वो दीपक भाई ने बोला कि अरे सर जी, आपने ये क्या किया, आपने तो इसको मार दिया। तब वो प्रोफेसर मित्र ने बोला कि इसकी जान मैंने नहीं ली है, उसकी जान उसने खुद ली है। हुआ ये कि जब नॉर्मल टेम्परेचर था, तो उसको कंफर्ट जोन मिला, और उसमें ही वो बैठा रहा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, वैसे वो एडजस्टमेंट करता गया, और उतना एडजस्टमेंट किया कि जब वहां से छलांग लगाने की बारी आई, तो उसकी उसमें खुद में ताकत ही नहीं बची थी कि वो उसमें से छलांग लगा करके बाहर निकल पाए, क्योंकि जितनी भी ताकत थी उसके पास, वो सब एडजस्टमेंट में ही लगा दी थी उसने। तो कहीं तुम भी ऐसा तो नहीं कर रहे हो? क्योंकि अभी जैसे कंपटीशन बढ़ रही है, ज्यादा दुकानें स्टार्ट हो रही है तुम्हारी दुकान के आसपास, तुम भी एडजस्टमेंट तो नहीं कर रहे हो कहीं कहीं पे? तो दी मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट के हम लोग कहीं ना कहीं पे एडजस्टमेंट उतना ज्यादा करते जा रहे हैं कि जब छलांग लगाने की बारी आती है, तो हम लोग छलांग ही नहीं लगा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो ताकत है वो एडजस्टमेंट में ही हमने लगा दी है। तो that is the story which is related to the topic shift to lift. Now, yes. So this is the first slide of the presentation. As we all are very much aware about the VUCA world, right now we are living in the VUCA world. Now V stands for volatility, and volatility means the environment demands you to react quickly
to ongoing changes that are unpredictable and out of your control. U stands for uncertainty. The environment requires you to take action without certainty. C stands for complex. The environment is dynamic with many interdependencies. And A stands for ambiguous. The environment is unfamiliar and outside of your expertise. मतलब કે આની અંદર આપણે એટલું જજમેન્ટ લઈ શકીએ છીએ કે જે અત્યારનું જે એટમોસ્ફિયર જે વાતાવરણ છે એકદમ વિપરીત છે, જેની અંદર સૌથી પહેલા તો ક્વિકલી આપણે રિએક્ટ કરીએ એ જરૂરી હોય છે. ત્યારબાદ જે ડિસિઝન આપણે લઈએ છીએ એ ડિસિઝન છે એ ચોક્કસ છે, એક્યુરેટ છે, એની બી કોઈ ગેરંટી નથી. પ્લસ જે આપણે ડિસિઝન લઈએ છીએ એ ઘણી બધી ધારણાઓના આધારે લઈએ છીએ, જે ધારણાઓ સાચી બી હોઈ શકે અને ખોટી પણ હોઈ શકે. અને પ્લસ જે એન્વાયરમેન્ટ છે એ ફેમિલિયર નથી. કેમ? બીકોઝ ઓફ ધી મેની કાઇન્ડ ઓફ ચેન્જીસ આર ગોઈંગ ઓન. એટલે ઘણી વખતે જે વાતાવરણ છે એ આપણી ક્ષમતાઓથી વિપરીત, આપણી જે કેપેબિલિટી છે, આપણી જે સ્કિલ્સ છે એના વિપરીત વાતાવરણ આખું સર્જાઈ જતું હોય છે. એટલે અત્યારનો જે સમય છે એ સમયની અંદર આપણે ઝડપથી ડિસિઝન લેવું પડતું હોય છે. હવે ડિસિઝન છે એ બરાબર છે કે નહીં એની બી કોઈ ગેરંટી નથી હોતી. પ્લસ એ ધારણાઓના આધારે આપણે લેતા હોઈએ છીએ અને ત્યાર પછી એ ડિસિઝન લીધા પછી એ આપણી સ્કિલ છે એ આપણને એ ડિસિઝનમાં કામ લાગશે કે નહીં લાગે એની પણ કોઈ શ્યોરિટી નથી. તો ફ્રેન્ડ્સ, ધીસ ઇઝ વુકા વર્લ્ડ. એટલે આના આધારે આપણે એવું સમજી શકીએ છીએ ઇન જનરલ, ઇન ધી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ ધી લેમેન, કે જે વાતાવરણ છે એ ટોટલી વિપરીત છે, એ આપણી ફેવરમાં નથી. પણ એવું કહેવાય છે કે આપत्ति से ही आविष्कार का जन्म होता है. नो पेन नो गेन. જ્યારે પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે જ માણસ છે વિચારશીલ બને છે અને એમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો શોધતો હોય છે. So friends, the option is shift to lift. If plan A fails, then be ready with the plan B. And there are certain prerequisites which are very much essential in the VUCA world. VUCA world છે પરિસ્થિતિ આપણી વિપરીત છે, પણ વિપરીત પરિસ્થિતિની અંદર પણ આપણે કઈ રીતના સફળતાપૂર્વક કામ કરી શકીએ અને આગળ વધી શકીએ અને પોતાનો ગ્રોથ કરી શકીએ એના માટેના કેટલાક પ્રીરિક્વિઝિટ્સ છે જે આપણે હું આની અંદર એક્સપ્લેન કરવા જઈ રહ્યો છું બેઝડ ઓન માય ઓન અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એન્ડ માય એક્સપિરિયન્સ. So I have selected the example of આનંદ કુમાર. આપણે લાસ્ટ યર બધા જ ગ્રુપની અંદર આ એક મૂવી જોવા ગયા હતા, સુપર 30, બેઝડ ઓન ધી બાયોગ્રાફી ઓફ ધી આનંદ કુમાર, રાઈટ. હવે આનંદ કુમાર એક એવું કેરેક્ટર છે કે જે મેથેમેટિશિયન છે અને એમનો એક એવો ગોલ હતો કે એ કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીમાં, ઓક્સફોર્ડમાં, ફોરેન યુનિવર્સિટીમાં જાય, ત્યાં આગળ પીએચડી કરે અને એક ગ્રેટ મેથેમેટિશિયન તરીકે એ બહાર આવે. પણ પરિસ્થિતિ એવી સર્જાય છે કે એ એની અંદર આગળ વધી જ નથી શકતા, કારણ કે આપણે મૂવી જોયું એની અંદર જોયું કે ઘણા બધા એવા સર્કમસ્ટાન્સીસ ઊભા થયા કે જેના લીધે એમને ત્યાં બહાર જવામાં સફળતા ના મળી અને ત્યાર પછી એમણે પાપડ વેચવાનું કામ ચાલુ કરેલું. પણ ત્યાર પછી પાપડ વેચવાનું કામ એમણે ચાલુ કર્યું, પણ અમુક સમય પછી એમને એક ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી. એ ઓપોર્ચ્યુનિટી એમણે ગ્રેબ કરી અને પોતાનું ડેવલપમેન્ટ કર્યું. પણ ત્યાર પછી એમને એવું સમજાયું કે હજુ બી વધારે સારું કંઈક થઈ શકે એવું છે, એટલે બીજી ઓપોર્ચ્યુનિટી એમણે ફરી પાછી ગ્રેબ કરી. નાઉ based on the movie and based on the character of Anand Kumar, I have identified certain prerequisites which are very much essential to be successful in the VUCA world. And first one is being an opportunity seeker. It means what? કે ઘણી વખત આપણને એવું લાગતું હોય છે કે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે બહુ નાની છે, પણ ફ્રેન્ડ્સ પહેલા શું થાય, સ્પાર્ક થાય અને બ્લાસ્ટ પછી જ થતો હોય છે. એટલે ભલે ઓપોર્ચ્યુનિટી ઘણી વખત નાની લાગે, પણ એ ઓપોર્ચ્યુનિટીનો યુઝ આપણે કરીએ તો ભવિષ્યની અંદર ઘણા મોટા કામ આપણે કરી શકતા હોઈએ છીએ અને સફળ બની શકતા હોઈએ છીએ. તો આપણે હવે આ એક જે વિડીયો છે હું સ્ટાર્ટ કરું છું
કે આનંદ કુમાર છે એમને કઈ રીતના એક નવી ઓપોર્ચ્યુનિટી, એક કહેવાય ને લિજેન્ડ બનવા માટેની એક ઓપોર્ચ્યુનિટી એમને મળી, એ એમણે કઈ રીતના ગ્રેપ કરી, કઈ રીતના એમને મળી, કઈ રીતના બેઝિકલી ધી ઓપોર્ચ્યુનિટી to identify the opportunity is based on your vision and your understanding. So first clarity of understanding is very much essential. એટલે હવે હું આ એક વિડીયો પ્લે કરવા જઈ રહ્યો છું, તો આ વિડીયો તમે જોજો અને ચેટની અંદર ખાલી મને એક રિપ્લાય કરજો કે ધી વિડીયો ઇઝ વિઝિબલ એન્ડ ઓડિબલ. જો એ પરફેક્ટલી દેખાશે તો આપણે બીજા વિડીયો જોઈશું, અધરવાઇઝ પછી આપણે ડિસ્કશન જ કેરી ઓન કરીશું. ઓકે રાજુ સર? યસ જેમી સર, કન્ટિન્યુ કરો, વિલ સી. હા હા હા. So here we can understand એક પાર્ટીમાંથી બહાર નીકળતા હતા ત્યારે એમને આ રીતના એક સામાન્ય જે સાયકલ ચાલક છે એની પાસેથી ખ્યાલ આવ્યો અને એમને જે એમનું જે આગળ જે એમની જોડે બધો જે એક્સપિરિયન્સ થયો તો એમને યાદ આવ્યું કે એમને પણ કઈ પરિસ્થિતિમાંથી ગુજરવું પડ્યું છે અને કેવા કેવા પ્રશ્નોના લીધે એ આગળ ડેવલપમેન્ટ નથી કરી શક્યા. અને મિત્રો આપણે જોવા જઈએ ને તો આપણી જે પૌરાણિક કથાઓ છે એની અંદર બી જે દ્રોણાચાર્યએ જે ભૂલ કરી છે એ ભૂલનું ફરી પાછું પુનરાવર્તન થાય તો એ યોગ્ય ના કહેવાય. એમાં આપણે એમની જે ભૂલ છે ભૂલ મારી દ્રષ્ટિએ કઈ કહી શકું કે એમણે એકલવ્યનો અંગૂઠો માગી લીધો, એની જગ્યાએ એમણે એવું વિચાર્યું હોત કે એની જોડે કોઈ કન્ડિશન કરીને કે ભાઈ તારે અર્જુનની લાઈન ક્રોસ નહીં કરવાની, પણ સમાજ સુરક્ષાના કામમાં તું તારી રીતે તારું યોગદાન આપી શકું છું એમ, તો ઘણું બધું કોન્ટ્રીબ્યુશન સમાજની અંદર મળી શક્યું હોત એકલવ્યનું. એટલે this is what we can say being an opportunity seeker. So we should be able to identify the opportunity prevailing in the market, and based on that we can contribute for the betterment of the society. Now moving towards the next slide, challenge yourself. જેવું આપણે જોયું ફર્સ્ટ સ્લાઇડમાં કે this is VUCA world and we are going to face many kind of challenges in our life. એટલે ઘણી બધી challenges આવતી હોય છે, પણ એવું કહેવાય છે કે we need to face the challenges to grow up. जिसका जितना बड़ा
रिस्क होता है, सफलता भी उसकी उतनी ही बड़ी होती है। एंड समवन हैज राइटली सेड दैट नो challenges, no success. No challenges, no success. It means NO, no challenges, no success. KNOW, no challenges, no success. So it is very much essential to face the challenges in life and to come out from the comfort zone, to grow up. ઘણી વખત આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે ભાઈ આપણને એક સારી જગ્યાએ જતે નોકરી મળી જાય, એક ફિક્સ સેલરી મળી જાય, ત્યાર પછી લોકો છે એનાથી બહાર આવતા જ નથી હોતા. અને એના લીધે શું થાય કે કોઈ એવું મોટું કોન્ટ્રીબ્યુશન આપી જ નથી શકતા કે જેના લીધે લોકોને ફાયદો થાય. અલ્ટિમેટલી એ લોકોનું એ વસ્તુ ક્લિયર નથી હોતું કે ખરેખર કંઈક કોન્ટ્રીબ્યુશન આપીને આપણા પછી પણ આપણે જીવતા જ રહેવું છે કે પછી આપણે ખાલી પૈસા કમાઈ અને એક કહેવાય લિમિટેડ લાઈફ આપણે જીવવી છે. મતલબ જસ્ટ ફોર ધી સર્વાઈવલ ઓફ ધી ફેમિલી ખાલી કમાવું જ છે કે પછી ફેમિલીની સાથે સાથે બીજી જે સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ બી આપણે પરફોર્મ કરવી છે. અને સમાજ સેવાના અને બીજા ઘણા બધા સમાજ સેવા સિવાય પણ ઘણા બધા સારા કામ હોય છે જે થઈ શકતા હોય છે. પણ આપણે કહેવાય ને કે એક લિમિટ બાંધી દીધી હોય છે કે બસ મર્યાદિત કમાવું અને મર્યાદિત જીવવું. અને એ માનસિકતામાંથી આપણે બહાર નથી આવતા. અને એના લીધે એ કેમ નથી આવતા? કારણ કે આપણે જે ચેલેન્જ છે એને આપણે ફેસ નથી કરી શકતા. એટલે કમ્ફર્ટ ઝોનની બહાર આપણે આવવામાં માનતા નથી અને એના લીધે જ આપણું જે ડેવલપમેન્ટ છે એ નથી થઈ શકતું. પણ ઘણી વખતે આપણે જો ચેલેન્જીસ ફેસ કરીએ તો ઘણી મોટી મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આપણને મળી શકતી હોય છે. અને આપણે હવે જે નેક્સ્ટ વિડીયો છે એ આનંદ કુમારનો જ છે. એમણે કઈ રીતના ચેલેન્જ એક્સેપ્ટ કરી એ આપણે એની અંદર જોઈશું.
Okay, so friends, we are talking about the prerequisites which are very much essential to be successful in the VUCA world. પહેલું જે આપણે જોયું એ being an opportunity seeker. Then second one is accept the challenges in the life. Then next one is get to work. અત્યારે આપણે જોવા જઈએ ને તો પરિસ્થિતિ તો વિપરીત છે જ, પણ એની સાથે સાથે લોકોની માનસિકતા હોય છે એ પણ વિપરીત હોય છે. પેલું કહેવાય ને ક્રેબ મેન્ટાલિટી, કે પોતાનું સારું ના થાય તો વાંધો નહીં, પણ બીજાનું તો ના જ થવું જોઈએ. પોતાનું ખરાબ થાય એ ચાલે, પણ બીજાનું સારું થાય તો એના લીધે માણસ વધારે દુઃખી થતો હોય છે. એટલે એના લીધે છે તે અવરોધો પણ વધતા હોય છે. પણ જ્યારે લોકો અવરોધરૂપ સાબિત થાય એ વખતે અવરોધોને ઓળંગતા આપણને આવડવું જોઈએ. અને વી નીડ ટુ ફોકસ ઓન ધી વર્ક. આપણું જે કામ છે એની ઉપર આપણે કોન્સન્ટ્રેશન વધારીએ તો એ વધારે સારી રીતે કામ થઈ શકતું હોય છે. અને એમ પણ ઘણા બધા મહાન માણસોએ એવું કહેલું જ છે કે જ્યારે લોકો અવરોધો બનવાનું ચાલુ કરે અને લોકો તમારા વિરુદ્ધ બોલવાનું ચાલુ કરે ત્યારે જ તમારો વિકાસ થવાનું ચાલુ થાય છે. તો આ હવે જે નેક્સ્ટ વન જે વિડીયો છે એ બતાવશે કે જે આનંદ કુમાર છે એના માટે જે બીજા કોમ્પિટિટર છે એ એમના માટે પ્રશ્નો ઊભા કરવાની તૈયારી કરતા હોય છે, જ્યારે એ એમના કામ ઉપર જ કઈ રીતના એ કોન્સન્ટ્રેટ કરે છે. લેટ અસ એન્જોય ધી નેક્સ્ટ વિડીયો. So friends, when we concentrate on our work, then and then we'll be able to contribute for the quality and productive work. So never think what people, never consider what people will think of yourself, right? So
that is what get to work. એક વખત તમે તમારું જે ડ્રીમ છે, તમારું જે ગોલ છે, એના અનુસંધાનમાં તમે તમારા જે પ્લાન અને બીજા જે તમારા અસાઇનમેન્ટ છે બધા નક્કી કરો, એની ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરશો. પેલું કહેવાય છે ને કે બીજા લોકોએ શું કરવું, અથવા તો ઘણી વખત એવું વિચારતા હોઈએ છે કે ભાઈ આ માણસે આવું કરવું જોઈએ, આ માણસે આવું કરવું જોઈએ, પણ એની જગ્યાએ આપણે શું કરવું જોઈએ એટલું ખાલી આપણે વિચારીએ તો બી આપણું કામ છે ઘણું બધું ગુણવત્તાયુક્ત બની જતું હોય છે. वो कहते हैं ना कि जिंदगी जाया करती औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते, अगर इतना खुद को तराजा होता तो फरिश्ते बन जाते. એટલે આપણે જો આપણા કામે લાગીએ તો ઘણું ગુણવત્તાયુક્ત કામ આપણે કરી શકીએ, ભલે પરિસ્થિતિ વિપરીત હોય તો પણ. ત્યાર પછી આ જે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ છે, that is for the next prerequisite, be a cool man with patience. હવે જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ ચાલતું હતું એ વખતે કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કીધેલું કે ભીષણ યુદ્ધની વચ્ચે પણ જે પોતાના મનને શાંત રાખી શકે છે એ જ યુદ્ધને જીતી શકે છે. હવે આપણને ખબર છે કે this is VUCA world, volatility, uncertainty, ambiguity, complexity, and the situation is not in the favor. તો ઘણી બધી તકલીફ, ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ આવવાના જ છે, પણ એ પ્રોબ્લેમની વચ્ચે પણ તમે તમારું મગજ છે એ તમે શાંત રાખો, સ્ટેબલ રહો, તો જ તમે એક્યુરેટ ડિસિઝન લઈ શકો, રાઈટ? અધરવાઇઝ ઘણી વખત એ આપણી જે એન્ઝાઇટીની અંદર આપણે એ ટાઈપના ડિસિઝન લઈ લેતા હોઈએ છીએ કે એના જે રિઝલ્ટ છે એ બહુ જ ખરાબ આવતા હોય છે. તો આપણે જોઈએ કે આનંદ કુમારની અંદર કઈ ટાઈપની પેશન્સ હતી. એટલે એને એમને સાથે આવી રીતના છે ધમકી આપવામાં આવે છે, પણ તેમ છતાં એને શાંતિથી જવાબ આપે છે. એટલે કહેવાય ને કે પોતાના મનને ડિસ્ટર્બ કર્યા વગર કામની અંદર આપણે આગળ વધવું જોઈએ. તો યુ હેવ ટુ બી કુલ એન્ડ વિથ પેશન્સ, કેમ કે જેટલી ધીરજ વધારે રાખીએ એટલું જ છે તે કામનું રિઝલ્ટ છે એટલું આપણને સારું મળતું હોય છે. Now next one is apply your creativity to simplify the work, and friends, we have to be solution oriented. આપણો જે એપ્રોચ છે એ સોલ્યુશન ઓરિએન્ટેડ હોવો જોઈએ, અને જે ટ્રેડિશનલ વર્કિંગ પેટર્ન છે એને આપણે રિજિડલી ફોલો કરીએ એના કરતા આપણે આપણી ક્રિએટિવિટી આપણે એપ્લાય કરીએ તો જે આપણું કામ છે એ વધારે સિમ્પ્લિફાય અને આપણે સારું કરી શકતા હોઈએ છીએ. That is why we need to apply our creativity to simplify our work. એવું કહેવાય છે કે will find a way. જો તમારી ઈચ્છા શક્તિ મજબૂત હોય તો ભલે પરિસ્થિતિ તમારી વિપરીત હોય, તમારી પાસે રિસોર્સિસ અવેલેબલ ના હોય, તેમ છતાં પણ તમારા કામની અંદર તમને સફળતા મળતી હોય છે. જે આનંદ કુમાર હતા એમની પાસે ફાઇનાન્શિયલી જે રિસોર્સિસ હોવા જોઈએ એ પણ નતા,
એના સિવાય જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરલ ફેસિલિટી અને બીજું બધું બી હોવું જોઈએ, જેમ કે આપણે અત્યારે જોવા જઈએ તો પેરેન્ટ્સ આવતા હોય છે તો સ્કૂલ ને કોલેજીસની અંદર ફૂલ્લી ઇક્વિપ્ડ લેબ, દેન લાઇબ્રેરી આ બધું છે કે નહીં એ બધું જોતા હોય છે, રાઈટ. પણ જ્યારે તમારી ઈચ્છા શક્તિ મજબૂત હોય એ વખતે કોઈ પણ પ્રકારની કહેવાય ને કોઈ પણ પ્રકારના અવરોધો તમને રોકી નથી શકતા. આપણે જોઈએ કે કઈ ટાઈપના અવરોધો અને કઈ ટાઈપના જે સ્કેરસિટી છે રિસોર્સિસની એ એમણે ફેસ કરી, પણ તેમ છતાં બી એમની પાસે એવા સ્ટુડન્ટ્સ હતા, એમની પોતાની માત્ર ઈચ્છા શક્તિ નહીં પણ એમના સ્ટુડન્ટ્સની પણ ઈચ્છા શક્તિ એમની સાથે જોડાઈ હતી અને એના રિઝલ્ટ બહુ જ ફેવરેબલ આયા અને એમને કોઈ પણ પ્રકારના અવરોધો છે એ નડ્યા નહીં. એટલે એમને ઓબ્સ્ટેકલ્સ તો ઘણા બધા નડ્યા હતા, જે લેક ઓફ અવેલેબિલિટી ઓફ ધી વેરિયસ રિસોર્સિસ. પૈસા બી નતા એમની પાસે, બધું ઇવન બુક્સ ખરીદવા માટેના અને બીજા બધા બી રિસોર્સિસ નતા. પણ પેલું કહેવાય ને કે વિલ ફાઇન્ડ અ વે. જો ઈચ્છા શક્તિ તમારી મજબૂત હોય તો તમે બધા અવરોધોને પાર કરીને પણ તમે તમારા ગોલ સુધી પહોંચી શકતા હોવ છો. તો that is what we have seen in the video. પછી આ એક બહુ જ એટલે બહુ જ અગત્યનું પ્રી રિક્વિઝિટ છે કે નેવર સેટ નેગેટિવ એક્ઝામ્પલ ટુ સેન્ડ પોઝિટિવ મેસેજ ઇન ધ સોસાયટી. See, when I was doing job in one of the college, my boss told me that I have faced this kind of limitations. I was not allowed, I was not permitted by my previous boss. So how can I permit you? અને ત્યાર પછી બીજી એક જોબમાં હમણાં રિસેન્ટલી આમાં શું છે કે જે વસ્તુ બહુ ખરાબ હોય ને એ વસ્તુ બોલવું ના જોઈએ. એટલા માટે હું આગળની જે એક્ઝામ્પલ આગળનું જે આપ્યું એ ક્યાંનું આપ્યું એ મારે નથી કહેવું, બટ
જે અહીંયા આગળ જેમ લખ્યું છે ને નેવર સેટ નેગેટિવ એક્ઝામ્પલ, ધેટ ઇઝ વાય. પણ અત્યારનું હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું તો અત્યારે જે સરદાર પટેલ એજ્યુકેશન કેમ્પસ ત્યાં આગળ હું છું અને ત્યાં આગળ જે પ્રિન્સિપાલ છે એ પ્રિન્સિપાલે મને કીધું કે જયમીન સર કે પહેલા અમે લોકો સારું કામ કરીએ તો એનું જે રિપોર્ટિંગ જે મેનેજમેન્ટ થવું જોઈએ એ નહોતું થતું. અને એ વખતે અમને એવું ફીલ થતું હતું કે આ વસ્તુ ખોટી છે. હવે હું પ્રિન્સિપાલ બન્યો પછી હું એનું જે પોઝિટિવ રિપોર્ટિંગ થવું જોઈએ એ બધું જ રિપોર્ટિંગ હું કરું છું. એટલે વસ્તુ શું છે કે આપણે આપણી લાઈફની અંદર પરિસ્થિતિ આપણી વિપરીત છે. જે સમય સંજોગો અને પરિસ્થિતિ જે આ ભૂકાવળ છે એની અંદર આપણી ફેવરમાં જે છે નેક્સ્ટ જનરેશન જે છે તો ગવર્મેન્ટ બી એટલો બધો સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ નથી કરતી અને જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટી ગવર્મેન્ટ સેક્ટરમાં બી એટલી બધી રહી નથી. પરિસ્થિતિ વિપરીત છે અને આપણને અનુભવો પણ ખરાબ થવાના જ છે. પણ એ અનુભવોમાંથી આપણે સાચું શીખીએ અને આપણા પછીના લોકોને ખરાબ અનુભવો ના થાય એનું ધ્યાન રાખીએ તો બી સમાજ સુધારણાના બહુ મોટા કામ થઈ શકતા હોય છે. આપણે જોઈએ કે આનંદ કુમાર છે એમનો આ મેસેજ એમનો આ એપ્રોચ કેવો હતો એ. Right, so here we have seen the approach of Anand Kumar. એમણે જે પ્રેસ રિપોર્ટરને કીધું કે કદાચ મારું મારી સોપારી મતલબ છે તે મારો કિલિંગ કોન્ટ્રાક્ટ કોકને મળે અને મને કંઈક થઈ જાય તો એ વસ્તુ છાપશો નહીં. કેમ? કેમ કે ઘણા બધા લોકો એવા છે કે જે લોકો બદલાવ લાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે એમનો વિશ્વાસ ઉઠી જશે. Right, so that is what never set negative example to send positive message in the society. Now, this will be the last video of the presentation, and then I will conclude the whole presentation. So let us enjoy the last video, and it is all about knowledge is not power, but application of knowledge is power.
ये ऐसी होगी।
So, friends, here we can understand that knowledge is not power, but application of knowledge is power. Here, all the students have applied the principles of mathematics and science to fight against the professional killers. જે લોકોને એ મારવા માટે મોકલેલા કહેવાય ને કે નાના સ્ટુડન્ટ્સ નાના બાળકો પણ એમણે એમના નોલેજનો યુઝ કરીને આવા જે મહાભયંકર જે બધા પ્રોફેશનલ કિલર હોય જે મોટા મોટા હથિયાર ને રિસોર્સિસ ને બધું લઈને આવતા હોય એ લોકોની સામે પણ ફાઇટ આપી અને પોતાના ગુરુને બચાવી શક્યા. સો ફ્રેન્ડ્સ, ધીસ ઓલ આર ધી prerequisites to be successful in the VUCA world. The, if we go through all the prerequisites, then first one was being an opportunity seeker. Then another one is challenge yourself. It means to face the challenges. Then next one is get to work. It means concentrate on the work. Be a cool man with patience. Then another one is apply your creativity to simplify your work. Then we'll find a way. So you must have strong willpower. Then next one is never set negative example to send positive message in the society. Knowledge is power. Knowledge is not power, application of knowledge is power. So these all are the prerequisites which are very much essential to be successful in this VUCA world. And if you will follow all these prerequisites, then destiny is yours. It is said by one of the legendary person that to succeed in your mission you must have single-minded devotion to your goal. So friends, do the best you can until you know better. Then when you know better, do better. મતલબ જ્યાં સુધી સાચું અને સારું જાણી ના શકો ત્યાં સુધી તમારા સારા પ્રયત્નો તમે આપો અને જ્યારે ખબર પડે કે શું સાચું છે અને શું સારું છે ત્યારે એ દિશાની અંદર તમારા પ્રયત્નો વધારે વધારો કે જેનાથી વધારે સારું વર્કઆઉટ થઈ શકે. So, thank you all. Here, I would like to end up my session, and I would like to hand over the session to the Raju Rathod sir just for the feedback. And if anyone is interested for the more interaction
on these prerequisites, then most welcome. Before me, if anybody want to give feedback, then let them first tell. So videography is more those who are operating through laptop or desktop. I hope they have enjoyed the videos. Hello. Yes, Kaushal sir. Hello. Hello. भगीरथ बोलो, भगीरथ भी बोले। साहब सेशन बहुत अच्छा था और इंटरेक्टिव भी था और नया एक्सपीरियंस भी रहा इसका सिस्का का। हाँ, क्योंकि हमने गूगल और वो 2-3 में किया, जैसे जूम में अच्छा रहता है, गूगल में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है कि कंट्रोल चला जाता है। कोई भी पार्टिसिपेंट कभी भी स्क्रीन शेयर कर सकता है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा रहा। मैक्सिमम कितने पार्टिसिपेंट अटेंड कर सकते हैं? इसमें मैक्स टू मैक्स 100 लोग। ओके। So I think that too is for free version. Maybe paid version will have more participants. Yeah. સારું રહ્યું સાહેબ, એકદમ મજા આવી. Actually, I was a little bit confused whether video will work or not. But yesterday we have made one experiment with the Divyang sir, and it was successful, and that is why we have selected this particular application. એટલે અહીંયા આગળ ભૂકા વલ્ટી મેં વધારે વાત નથી કરી, પણ કહેવાય ને કે સમય સંજોગો અને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે જો આપણે આપણી એનર્જીને ચેનલાઇઝ ના કરી શકીએ તો આપણે આપણું અસ્તિત્વ ના ટકાવી શકીએ. That is what I am trying to convey to the audience. अच्छा, આ પેડ વર્ઝન માં મોબાઈલ માં દેખાય છે? પેડ વર્ઝન માં દિવ્યાંગ ભાઈ? સર એનું કોઈ આઈડિયા નથી હો, નીડ ટુ ચેક. એટલે એ એક થોડું પૂછી લેવું જોઈએ કે પેડ વર્ઝન માં દેખાય છે કે કેમ. હા, એટલે અને લેટ મી ફાઇન્ડ આઉટ વિથ આમ કેટલું આઈટી ફેકલ્ટીઝ ઇટ માઇટ બી. અને એટલું આમનું કેટલું હોય છે? આ પેમેન્ટ કેટલું હોય છે પેડ? they need to check. I don't have ideas. પણ ફાઇન્ડ આઉટ કરું, મને ટાઈમ આપો ને, એક બે દિવસ હું ફાઇન્ડ આઉટ કરું. હા, એક તો માનો કે આપણે અમુક સમય માટે લઈએ તો એનું કેટલું થાય અને મોબાઈલ એપ્લિકેશન માં વિડિયો સપોર્ટ કરે કે ના કરે. હા, બેવું જોવાની જરૂર છે. તો શું થાય કે એક એમાં બે મતલબ આઈ એમ લુકિંગ ફોર અ ટુ પર્પઝ. એક તો ઇન્ડિયન છે બરાબર, સિસ્કો એટલે એ બી ચેક કરવું પડે. હા, એટલે હોય તો લાઈક વી કેન પ્રમોટ, અને બીજું કે ઓફિશિયલી આપણે એક એમાં જ કરી શકીએ. આઈ થિંક ધીસ ઇઝ બાય ટીસીએસ છે કદાચ, તો સિસ્કો બેસિસ. હા, ના પણ મોબાઈલમાં વિડિયો સપોર્ટ કરવો જોઈએ, કારણ કે હું તો આ મોબાઈલમાં જોતો હતો એટલે મોબાઈલમાં તો પછી થાય એટલે કે એમાં કોઈ ઓપ્શન કઈ રીતે થઈ શકે એ કરવા પડે. તો મોબાઈલમાં સર વિડિયોનો અવાજ નહીં સંભળાતો હોય, એટલે આમ તો શિફ્ટ ટુ લિફ્ટ એટલે હેલો. હા, હેલો. હા, હાલો. આવ્યો અવાજ આવ્યો. But Raju sir, Jaimin sir is saying shift to lift is you have to adopt new laptop or new devices. એટલે વાઈફાઈ કનેક્શન હજુ અહીંયા જોડવાનું બાકી છે ને, એટલે વાઈફાઈ હોત તો પછી વાંધો ના આવે. No, I am just joking on a lighter side that Jaimin sir is teaching us that we have to adopt a new devices which will support videos. Yes. And as far as the topic is concerned, Jamin was little bit hasty in taking this topic, કારણ કે એક વખત ભૂકાની આ તો આપણે બધે ઘરના જ છે એટલે કહેવાય વાંધો નહીં,
અને ખાસ કરીને ISTD તો training is a medium, but otherwise how to design a module, that is also part of the overall training. એટલે એમાં જે shift to lift ની આખી થીમ હતી ને એમાંથી મતલબ he deviated થઈ અને પછી વિડિયોઝ બનાવવાનું એની એક ઓલી USP માંથી બહાર નીકળવા થોડા મુશ્કેલ છે. એટલે shift to lift otherwise was a different concept. But anyway, whatever he discussed, what more in general in sense, as per the shift to lift. યસ સર, એટલે બહુ એની અંદર હું ટેકનિકલ આસ્પેક્ટ્સમાં નહીં ગયો, પણ એક કહેવાય ને કે જસ્ટ ટુ ઇમ્પ્રુવ ધી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ ધી લીન. Technical aspect તો VUCA ની વાત છે ને. ના, VUCA is basically, you see, when we are talking about strategy formulation and development and implementation, there are different framework, right? Earlier we used to have a SWOT analysis or right, such kind of framework. And then VUCA is a new framework where you can analyze the macro environment, right? Yes sir. Now that is totally of a different context. Like shift to lift is sometimes you are right, like sometimes you may relate with breaking your comfort zone, but then there too also you have to create a USP of the topic, because if people, you know, if easily get realized that this is a new name of break your comfort zone, then also it may not be that effective. એટલે shift to lift માં બે વસ્તુ, એક તો મેઇન વસ્તુની વાત હતી એ સ્ટેબિલિટી અને એજિલિટી ની વાત હતી કે how much you must be flexible from one place and domain to the other place. અને જમ્પ ની વાત હતી ને, જેમ આપણે અમે ઓલું એક્ઝામ્પલ બરાબર આપ્યું, બરાબર, you started well with the example but then you could not relate that example because anyhow you are more inclined to super 30. Super 30 આખો પાછો કોન્ટેક્ટ એનો જુદો છે. એટલે સુપર 30 ઉપર ટ્રેનિંગ બને, પણ આ ટોપિક સાથે એને રિલેટ કરવું થોડું અઘરું પડે એમ. રાજુભાઈ સાહેબ, એના 1400 રૂપિયા મહિને છે 100 પાર્ટિસિપેટના. મહિને 1400 રૂપિયા 100, અને કેટલી મીટિંગ કરી શકાય? મીટિંગ તો અનલિમિટેડ, 100 ચાર્જે 1400 રૂપિયા મહિને છે. અચ્છા, ઓકે. અને અનલિમિટેડ મીટિંગ કરી શકાય. હા, મીટિંગ આઈડી ક્રિએટ એ જોવું પડે, એ કે આ પાસવર્ડ લઈને 10 મીટિંગ આઈડી ક્રિએટ કરી દે અને સેમ ટાઈમ ચલાવે તો થઈ શકે, તો એ સારામાં સારું કહેવાય. હા, તો કંઈક વિચારીએ. 1400 રૂપિયા મહિના, મતલબ તમારે 14 તો મીટિંગ કરવી પડે દર મહિને, એવું વિચાર કરીએ તો એવરેજ 100 રૂપિયા પડે તો ચાલે. લોકડાઉન પતી જવાનું મહિનામાં. એ લોકડાઉન નહીં, લેકિન આનારા ટાઈમ માટે એ સારો છે, બીજા બધા કામ માટે બી. તમે અગર ક્લાસે જે કોઈ બી શીખવાનું છે. હા હા, એ વાત બરાબર છે કે રાજુ સર, માય સજેશન ઇઝ કે ઇવન ભલે લોકડાઉન ખુલી બી જાય ને, તો લેટ અસ સી ઇફ યુ હેડ પરચેઝ ISTD, આપણે ફ્યુચરમાં જે 1-to-1 આપણે ફિઝિકલી સેશન્સ કરતા હતા, રાઈટ, ધેટ વી મે કન્ટિન્યુ, બટ ધેન એટ ધ સેમ ટાઈમ ફોર ધી અધર મેમ્બર્સ ઓફ ISTD ઓલ ઇન્ડિયા લેવલ વી કેન આસ્ક ધેમ ટુ કનેક્ટ ધીસ વે. એટલે આપણે લેટ સે JMTC માં આપણે કરીએ છીએ ત્યાં જ સેશન રાખીએ, and other participants who are not from Anand or other areas, they can join by these applications. એટલે એવું બી આપણે વર્ચ્યુઅલી પછી કરવું હોય તો યુઝ થાય એમ. હા, એ રીતના થઈ શકે, પણ હવે તો એ તો પછી લોકડાઉન પછી હાઉ પીપલ વિલ રિસ્પોન્ડ એ થોડું એ છે ને. અને એ તો કેવું